آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ این ڈی اے نے بہار اسمبلی چناؤ کے لیے سیٹوں کی تقسیم کو قطعی شکل دے دی ہے۔ بی جے پی نے پہلے مرحلے کے لیے اپنے 27 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین سے کسانوں کو اپنے مال کی قیمتوں میں آنے والے اتار چڑھاؤ سے تحفظ حاصل ہوگا۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 85% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ قرضوں سے متعلق درخواستوں کو نپٹانے کی غرض سے پی ایم سوانیدھی پورٹل اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا پورٹل کا انضمام کر دیا گیا ہے۔ ٹوکیو میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے کوواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں آزاد، کھلے اور مربوط بھارت بحرالکاہل خطے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اور آج آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں ابوظہبی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ بہار میں بی جے پی نے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے اپنے 27 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔ سرکردہ امیدواروں میں کابینہ وزیر پریم کمار گیا ٹاؤن اسمبلی حلقے سے، جبکہ رام نارائن منڈل بانکا سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ کابینہ وزیر وجے کمار سنہا لکھی سرائے سے، جبکہ برج کشور بند چین پور سے امیدوار ہوں گے۔ پارٹی میں حال ہی میں شامل ہونے والی نشانے باز چیمپئن شریاسی سنگھ جموئی اسمبلی حلقے سے چناؤ لڑیں گی۔ بی جے پی اور جے ڈی یو دونوں ہی نے اپنے اپنے کوٹے کے اسمبلی حلقوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ این ڈی اے میں سیٹوں پر حصہ داری کے فارمولے کے مطابق 243 رکنی اسمبلی کے لیے بی جے پی 121 سیٹوں پر، جبکہ جے ڈی یو 122 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی۔ جے ڈی یو کے صدر اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پٹنہ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں باضابطہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ جے ڈی یو نے 7 سیٹیں اپنے اتحادی ہندوستانی عوام مورچہ کو دی ہیں۔ ہندوستانی عوام مورچے کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی امام گنج اسمبلی حلقے سے چناؤ لڑیں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مرکز نے جو 3 نئے قوانین بنائے ہیں ان سے کسانوں کو اپنی پیداوار مارکیٹ میں فروخت کرنے کی پابندیوں سے آزادی ملے گی۔ چنئی میں کل شام نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل پیش کیے جانے سے پہلے زراعت کے ماہرین، کسانوں اور دیگر مختلف متعلقہ فریقین کے ساتھ جامع مذاکرات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کسانوں کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ اپنی پیداوار اپنی پسند کے تاجروں کو اپنے وقت کے مطابق ملک میں کہیں بھی فروخت کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم امدادی قیمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ یہ خدشات کے ٹھیکے پر کی جانے والی زراعت کے نظام کے تحت خریدی جانے والی زرعی پیداوار کے سلسلے میں بائرز کا کسانوں کی زمین کو قبضے میں لینے میں کوئی دخل ہوگا پوری طرح بے بنیاد ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسانوں کا ان نئے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مصنوعات کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے تحفظ کیا جائے گا۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح 85% سے تجاوز کر گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 82,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 57,44,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس طرح دنیا میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھارت کو پہلا مقام حاصل ہے۔ لوگوں کے لگاتار صحت یاب ہونے کے نتیجے میں ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں 9,07,000 مریض زیر علاج ہیں۔ شرح اموات 1.55% ہے، جو دنیا میں سب سے کم شرح ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 72,049 نئے مریضوں کے سامنے آنے کے نتیجے میں ملک میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد 67 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مرکز کی مؤثر حکمت عملی مریضوں کا پتہ لگانے اور جانچ کے کام میں تیزی لانے کے نتیجے میں صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح بڑھ گئی ہے، جبکہ شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے تہواروں کے دوران کووڈ-19 وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معیاری طریقہ کار SOP جاری کیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کے دوران احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مکانات اور شہری امور کے سیکریٹری درگا شنکر مشرا نے قرضوں سے متعلق درخواستوں کو نپٹانے میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے پی ایم سوانیدھی پورٹل اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا پورٹل کے درمیان انضمام ایپلیکیشن پروگرامی انٹرفیس کا آج آغاز کیا۔ اس انضمام سے
PM स्वनिधि पोर्टल और SBI के ई-मुद्रा पोर्टल के दरमियान अदद व शुमार का महफूज माहौल में बिला रुकावट तबादला हो सकेगा और कर्ज की मंजूरी और इसकी तकसीम के अमल में तेजी आएगी, जिससे उन रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा जो इस स्कीम के तहत कर्ज लेना चाहते हैं। वजारत ने इस साल 1 जून से PM स्वनिधि स्कीम नाफिज की है ताकि रेहड़ी पटरी वालों को काबिल इस्तेताअत कर्जे फराहम किए जा सकें ताकि वो फिर से अपनी रोजी रोटी शुरू कर सकें जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस स्कीम का मकसद उन 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को फायदा पहुंचाना है जो इस साल 24 मार्च या इससे पहले शहरी इलाकों में अपना काम कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि 4 क्वाड रुकन मुल्कों ने मुश्तरक अक़दार वाली मुतहर्रिक और तकसीरी जमहूरियतों के तौर पर एक आज़ाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल-काहिल को बरकरार रखने की अहमियत को इज्तिमाई तौर पर उजागर किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कल जापान के शहर टोक्यो में क्वाड मुल्कों की दूसरी वज़ारती मीटिंग में अपने इफ्तिताही कलमात में कहा कि क्वाड रुकन मुल्कों का मकसद, जिनमें भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उन सभी मुल्कों की सलामती और इक़्तिसादी मफादात को आगे ले जाना है जो जायज़ और फ़ायदेमंद मफादात के हामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आलमी वबा के बावजूद 4 वज़राए ख़ारजा की रूबरू मीटिंग इस अहमियत का सबूत है कि क्वाड सलाह मशवरे को हालिया दिनों में कबूलियत हासिल हुई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने टोक्यो में जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा के साथ बातचीत की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा के साथ अपनी बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म के दरमियान वर्चुअल चोटी मीटिंग के बाद बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने आलमी उमूर और इलाकाई मामलात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर भी तबादले ख्याल किया। एक ट्वीट में जनाब जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्क कसीर मुल्की इज्तिमाआत में और ज्यादा ताउन और इश्तराक करेंगे। उन्होंने जापान के वज़ीर ख़ारजा के साथ माल की तैयारी, हुनरमंदी, बुनियादी ढांचे, सेहत, इत्तलात और मवासलाती टेक्नोलॉजी के बारे में तबादले ख्याल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रैपिड एक्शन फोर्स RAF के क़याम के 28 साल पूरे होने के मौके पर इस फोर्स के जवानों और उनके खानदान वालों को मुबारकबाद दी है। जनाब शाह ने अपनी ट्वीट में कहा कि फोर्स ने अमन कानून से वाबस्ता चैलेंजों से निपटने में मुमताज़ कारनामे अंजाम दिए हैं। जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में जैनपुरा बेल्ट के सुगान गांव में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान रात भर झड़प हुई, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई है, जबकि इलाके में कार्रवाई जारी है। इससे पहले पुलिस फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने सुगान इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुसूसी इत्तला मिलने के बाद मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की थी। IPL क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। इसमें सूर्य कुमार यादव की धुआंधार बल्लेबाजी का अहम रोल रहा। उन्होंने 47 गेंदों में 79 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। NDA ने बिहार असेंबली चुनाव के लिए सीटों की तकसीम को कतई शक्ल दे दी है। बीजेपी ने पहले मरहले के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए ज़री क़वानीन से किसानों को अपने माल की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह 85% से ज्यादा हो गई है। कर्जों से मुतालिक दरखास्तों को निपटाने की गरज से PM स्वनिधि पोर्टल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल का इंतजाम कर दिया गया है। टोक्यो में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में आज़ाद, खुले और मरबूत भारत बहरुल-काहिल खित्ते की अहमियत पर जोर दिया गया है। और आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।